حي على الصلاة. حضرات حاضرین مجلس، دنیا مختصر ہے اور دنیا سے کہیں میری اور آپ کی زندگی مختصر ہے۔ اس مستقر اور کم وقت میں جس شخص نے رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑ لیا، یقیناً وہی شخص کامیاب و کامران ہے۔ کیونکہ زندگی مختصر ہے اور اس دنیا کو بھی فنا فی اللہ ہونا ہے، بقا صرف اور صرف رب العالمین کی ذات کو ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جب زندگی مختصر ہے تو اس مختصر وقت میں سب سے زیادہ انسان کو اللہ سے تعلق مضبوط جوڑنا چاہیے۔ کسی کو کوئی علم نہیں اب کس وقت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور وہ میرا اختتام لامحالہ ممکن ہے اس صورت میں ہو۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہمارا اختتام خاتمہ بالایمان ہو۔ بہت سارے انسان دنیا سے جاتے ہیں اور لیکن خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں کبھی وہ قیام کی حالت میں چلے جاتے ہیں، کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں، ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، تو یقیناً یاد رکھیے یہ شخص کامیاب و کامران ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح میں حدیث نقل کرتے ہیں، انما الاعمال بالخواتیم، اعمالوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جس کنڈیشن میں انسان دنیا سے رخصت ہوگا، جس کیفیت میں انسان دنیا سے جائے گا، اسی کنڈیشن اور کیفیت میں رب العالمین کے ہاں محشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا۔ اب یہ دنیا سے کہیں زیادہ میری اور آپ کی زندگی مختصر ہے، تو اس مختصر زندگی میں مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا میرے زندگی کے شب و روز کس طرح بسر ہو رہے ہیں۔ کہ ایسا تو نہیں میری صبح ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی سے اور شام ہوتی ہے تو اللہ کی بغاوت پر، اللہ کی معصیت پر، تو ایسا تو نہیں اسی حالت میں میری اور آپ کی روح پرواز کر جائے تو پھر یقیناً یاد رکھیے یہ دھوکے کا سامان ہوگا۔ جس دنیا کے لیے میں اور آپ مارے پھرتے ہیں، انما الحیات الدنیا، یہ دنیا ایک کھیل اور تماشا ہے، کھیل اور تماشا ختم ہو جانے والا ہے، اور رب العالمین نے کل مجھ سے اور آپ سے سوال کرنا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربعین۔ کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، ابن آدم اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے گا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اب میرا اور آپ کا دنیا کا امتحان ہے، بورڈ کا، میٹرک کا، فرسٹ ایئر کا، سیکنڈ ایئر کا، ایم اے کا، پی ایچ ڈی کرنے والا ہو، یہ تمام پر پیپر مجھے علم نہیں ہوتا کہ اس پیپر میں کون سے سوال آنے ہیں اور ان کے جواب کیا ہوں گے، لیکن یہ جو رب العالمین کے ہاں سوال ہوں گے،
रब ने इनका पेपर आउट कर दिया है, इनके सवाल और जवाब भी आउट कर दिए हैं। रब ने बता दिया है अन उम्रुहु फीमा अफनाहु, इंसान जरा ये बता तूने ये उम्र कहाँ गुजारी है। पहला सवाल होगा, पहला सवाल उम्र के मुताल्लिक होगा, रब ने पूछना है, महशर का मैदान होगा, सारी कायनात रब्बुल आलमीन के सामने होगी, वहां रब पूछेगा अन उम्रुहु फीमा अफनाहु, ऐ मेरे बंदे ये बता ये उम्र 80 और 100 बरस की जो उम्र अता की थी ये कहाँ गुजार के आया है। यकीनन मेरे पास और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हम अपना 24 घंटे का मुहासबा नहीं कर सकते, अपना मुहासबा अपना हिसाब किताब नहीं कर सकते। हो सकता है ये 24 घंटे मेरे अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में गुजरे हैं। कभी सोचा है? और वहां रब ने 80 बरस का सवाल करना है, उम्र के मुताल्लिक पूछना है। रब ने बताइए वहां कौन, याद रखिए मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, याद रखिए जबान से हर निकलने वाला जुमला अल्लाह के यहाँ दर्ज किया जाता है। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, ये किरामन कातिबीन मेरी अच्छाई भी लिखते हैं, बुराई भी लिखते हैं, हर एक लम्हा मेरा दर्ज किया जाता है। जबान से निकलने वाला जुमला अल्लाह के बंदे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान इतना अच्छे आमाल कर लेता है, इतनी अच्छी नेकियां कर लेता है, रब्बुल आलमीन इस शख्स को जन्नत के किनारे पर पहुंचा देते हैं, लेकिन ज़बान से एक जुमला ऐसा साबित होता है जिसकी वजह से इस इंसान को जन्नत से किनारे से हटाकर रब्बुल आलमीन जहन्नम के किनारे पर पहुंचा देते हैं। याद रखिए ज़बान का इस्तेमाल सही होना चाहिए। कभी सोचा है जबान पर जो अल्फाज आता है, जो जुमला आता है, वो मैं निकालने पर तैयार हो जाता हूँ। कभी सोचा है अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स मुझे 2 चीजों की जमानत दे दे, मैं मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। पहली चीज क्या है? आपने फरमाया पहली चीज जबान है, जबान का सही इस्तेमाल करना है, जुमला सही निकालना चाहिए। अगर जबान से कोई सही जुमला नहीं निकाल सकते तो फिर याद रखिए खैर का जुमला नहीं निकाल सकते, और ये असमत आपने फरमाया उस पर खामोशी इख्तियार कर लीजिए, खामोशी इख्तियार कर लीजिए। दूसरी चीज आपने फरमाया अगर कोई शख्स मुझे उस चीज की जमानत दे दे शर्मगाह की, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। आसान चीजें हैं। हजरात हाज़िरीन मजलिस, ये सोचने का लम्हा है मेरे लिए और आपके लिए, लम्हा फिक्रिया है कि मेरी जबान किस तरह बेलगाम हो जाती है, जो अल्फाज मुंह में आता है मैं उसे कह गुजरता हूँ, बोल देता हूँ। कभी सोचा नहीं इस जबान की वजह से आपने फरमाया बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे इस जबान की वजह से उन्हें जहन्नम में ऊंट मुंह डाला जाएगा। जबान की वजह से, सिर्फ जबान का सही इस्तेमाल ना होना और शर्मगाह की हिफाजत नहीं करते। कभी सोचा कि मेरी जिंदगी हो सकता है वो मेरी जिंदगी का सुबह आज जिंदगी का आखिरी सुबह है। कभी सोचा है कि ये शाम मेरी जिंदगी की आखिरी शाम है। कभी मैंने उस पर अपना मुहासबा नहीं किया। रब फरमाता है कद अफ़लह मन तज़क्का, जो शख्स ने अपना तज़किया नफ्स कर लिया, तज़किया नफ्स कर लिया, अपना मुहासबा कर लिया। मुहासबा क्या है? रूटीन में अपने आप को तैयार करना है अल्लाह की इबादत के लिए, वक्त निकालना है अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए।
میں نے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے اسی طرح زندگی بسر کر لی، ایک جانور بھی ہے، وہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، جدائی کرتا ہے، اس کا بھی کھانا حلال ہو جاتا ہے، شب و روز وہ بھی گزارتا ہے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر نافرمان ہے تو کون ہے جس کے بارے میں رب کا قرآن یہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، رب نے اس کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ انسان کو، انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت چیز ہو سکتی نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ عرض کر رہا تھا ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال ہوگا رب العالمین معاشر کے میدان میں مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھیں گے، بتا یہ عمر کہاں گزار کے آیا ہے؟ فجر سے لے کر مرتے آخری سانس تک، آخری لمحے تک میرا اور آپ کا رشتہ کیوں بنا جا رہا ہے؟ لکھائی جو ہو رہی ہے یہ کرامن کاتبین جو میرا اور آپ کا حساب اور کھاتا کھولیں گے وہاں، رب کا قرآن کہتا ہے 15واں پارہ ہے سورۃ بنی اسرائیل ہے، رب فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ رب نے وہاں میرا اور آپ کا کھاتا کھولنا ہے، رجسٹر کھولنا ہے جو دنیا میں آج لکھا جا رہا ہے، وہاں انسان یا ویلتا یا ویلتا بھاڑے مارتے ہوئے چیخے گا، چلائے گا، رب کہے گا کانت سے وَلَا تُكَلِّمُونَ، اے بدبخت آج چیخنا چلانا تیرا بے سوکھ جائے گا۔ اس لیے تو رب نے تمہیں موقع دیا تھا، وہاں کہے گا ارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ دوبارہ دنیا میں بتا دو نیک عمل کر کے ہوگا۔ یقیناً یاد رکھیے رب فرمائے گا اس کی کتاب کھولی جائے گی، وہاں انسان دیکھے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، اس کی ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی اللہ کے ہاں درج ہوگی۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو میرے اوپر میری امت کے اعمال کو پیش کیا گیا، میں نے ان اعمال میں سے ایک نیکی ایسی بھی دیکھی، اگر مسجد میں پڑا ہوا ایک تنکا اگر کوئی شخص سے اٹھا کر باہر پھینکتا ہے، آپ نے فرمایا ان امت اجورا، میری امت کے وہ بھی اعمال وہ بھی نیکی لکھی ہوئی تھی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرا برابر کوئی برائی ہے تو پھر یاد رکھیے وہ بھی اس میں درج ہوگی۔ انسان کے سامنے جب لشکر کھولا جائے گا، اس کا کھاتا کھول دیا جائے گا، وہ کہے گا یا ویلتا، اے کاش، بھاڑے مارے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ یہاں تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اگر چھوٹا گناہ تھا وہ بھی درج ہے، چھوٹی نیکی تھی وہ بھی اس میں درج ہے، بڑا گناہ تھا وہ بھی درج ہے، یہاں تک کہ ہر ایک لمحہ زندگی کا وہاں درج ہوگا۔ رب کہنا ارشاد فرمائیں گے، انسان سے کہیں گے اقرا کتابک، اے انسان ذرا اس کتاب کو پڑھ، اقرا کتابک حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، اے انسان ذرا اس کتاب کو پڑھ، کتابک اپنی کتاب کو، اپنی اصل کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تاکہ تجھے علم ہے اس بات کا کہ میں دنیا کے اندر جو کرتا رہا میرا ایک ایک لمحہ زندگی کا اس رب العالمین کے ہاں اس رجسٹر میں آج درج ہے۔ انسان دیکھے گا، رب خود فرمائے گا اقرا کتابک، یا اپنی کتاب کو ذرا پڑھ کے سنا، وہاں کوئی انکاری ہوگا؟ رب کے سامنے معاشر کے میدان میں اولیاء بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، تو ابدار وہاں ساری کائنات الحاضر کیا، ہر ایک شخص وہاں کھڑا ہوگا رب کائنات کی عدالت میں۔ کیا میرے پاس اور آپ کے پاس اتنی سکت ہوگی کہ میں اس کتاب کو پڑھوں؟ بتائیے ذرا، ان عمرہ فیما افناہ، میرا اور آپ کا رشتہ جو لکھا جا رہا ہے ہر ایک زندگی کا لمحہ اس میں درج تھا۔ پھر انسان کہے گا یا ویلتا،
क्या चीखने और चिल्लाने से कोई फायदा हासिल होगा? आज दुनिया में रब ने इस पेपर के जवाब आउट कर दिए हैं। मुझे और आपको चाहिए, हमें तैयारी करनी है। अन उम्र हो बीमा अपना हो, उम्र के मुताल्लिक रब ने पूछना है। और रब ने दूसरा सवाल ये करना है, अन इल्म ही मावा आमिला फी, इंसान जरा ये बता मैंने तुझे इल्म अता किया था। क्या इस मजलिस में बैठने वाला कोई शख्स ऐसा होगा ये ना जानता हो कि ये हलाल है या हराम है? रब ने हलाल को भी वादे कर दिया, हराम को भी वादे कर दिया, लेकिन आज मेरी और आपकी ख्वाहिशात इतनी बढ़ चुकी है। मैं कहता हूं जनाब, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए, इनकी तालीम अच्छी होनी चाहिए, मेरा घर अच्छा होना चाहिए, मेरी गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, मेरा बिजनेस अच्छा होना चाहिए, ये माल कहीं से भी है मेरे पास आना चाहिए। पर याद रख ऐ इंसान, कल ये माल तेरे लिए कहीं वबाल काम ना बन जाए। जिसको आज तो जमा करके रखता है, बैंक बैलेंस बनाता है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही मुस्लिम के हवाले से फरमाते हैं इंसान के लिए उस माल में से 3 चीजें हैं। अकला अबला, जो उसने खाया हजम कर लिया, जो उसने पहना पसीना कर दिया, जो उसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया वो जखीरा हो गया। वदारी याद रखिए, उसका छोड़ा हुआ वो माल जब दुनिया से जाता है उसके वरसा के हवाले होता है। उनके वरसा जो चाहे, अगर वो चाहे उस माल को अल्लाह की फरमाबरदारी में लगा दे, अगर वो चाहे तो उस माल के जरिए से अल्लाह की नाफरमानी करे, दावत में आ जाए। याद रखिए वो माल जमा किया हुआ दुनिया के अंदर कहीं अगर अल्लाह की फरमा बरदारी में लगा तो उसे भी सुकून पहुंचेगा, उसे भी नौकरी मिलेगी। अगर वो माल उसका जमा किया हुआ अल्लाह की नाफरमानी पर है तो फिर याद रखिए ये माल वो माल जान बन जाएगा उसके लिए। रब का कुरान ऐलान करता है, सूरह तौबा है 10वां पारा है, रब फरमाता है यौमा युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम व तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम। उस माल के जरिए रब्बुल आलमीन ने इस माल को तो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाते हैं मा नक़सत मिन मालिन, इमाम कायनात मां नाफिया है। क्या फरमाते हैं? अल्लाह की कसम, जो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाता है रब उसको बढ़ाता है, कम नहीं करता। फिर भी आज मुझे और आपको यकीन नहीं है क्योंकि मेरा ईमान नाकिस हो चुका है, ईमान का कांटा इतना झड़ चुका है। और जो माल जमा किया हुआ कल क़यामत के दिन इस माल के जरिए से रब्बुल आलमीन ने पेशानी बांधेंगे, पहलू को, पीठ को, फिर कहेंगे देखो चखो ये अज़ाब, चखते रहो। और हदीस में आता है इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो माल इंसान के पीछे गंजा साम बनकर भागेगा, वो कहेगा ना मालू का ना कंजू का। इंसान कहाँ भागता है? वही मैं तेरा माल हूं जिसे तो जमा करके रखता था। कभी सोचा है अन इल्मिही माज़ा अमिला फीह? आज हर एक इंसान जानता है ये हलाल है ये हराम है, बैनहुम उसका बिहार। और अगर उसमें कोई शक हो तो उसको भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस चीज में शक आ जाए उससे दूर होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं वो जरा दुनिया का चंद तकों के बदले अगर मेरा ईमान और मेरे आमाल कल अल्लाह के यहाँ तबाह बर्बाद कर दिए जाए तो फिर याद रखिए ये सौदा घाटे का है, मुनाफे का नहीं। मुनाफे का सौदा तो ये है रब ने जहां फरमा दिया रुकना है, रुक जाइए, जहां चलने का हुक्म है वहां चलिए। ये अल्लाह की फरमाबरदारी है और इसी का हुक्म अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब फरमाता है वमा आताकुम रसूल फखुलूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो अल्लाह के पैगंबर
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दे दे उसे ले लो, और जैसे मना करो उससे रुक जाइए। और हमने तीसरा सवाल करना है, अन्नालिही मिन ऐना अक्तसबा व मिन ऐना अनफका। इसके दो जो है, याद रखिए, ये माल कहां से कमाया और इस माल को कहां खर्च किया। तीसरा सवाल जवाब होगा, कभी सोचा है? रब ने पूछना है, सवाल करना है। उस वक्त तक इंसान अपने आदम अपने पांव को हरकत नहीं दे सकेगा जब तक इन सवालों का जवाब न मिल जाए। मोहतरम भाइयों, याद रखिए, ये माल कहां से कमाया, इसका जराए क्या थे, कभी मैंने और आपने सोचा है? आज माल कमाने की लालच में जब रब का बुलावा आता है, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, आजा कामयाबी की तरफ, कामरानी की तरफ। कामयाबी किसमें है? रब की इबादत में है, अल्लाह के सामने झुकने में है, अल्लाह के सामने खड़े होने में है। वो इंसान अपनी दुकान बंद नहीं करता, क्योंकि वकान अल इंसान अजूला, इंसान बड़ा ही जल्दबाज है, और वकान इंसान कतूरा, इंसान बड़ा ही लालची है, हिर्स वाला है। कहते जनाब अजान तो हो चुकी, कस्टमर अभी लगा है, सुबह से बैठा हूं। याद रखिए, जो अल्लाह का वक्त था, उस वक्त में अगर मैं और आप अपना कारोबार करेंगे, वो सौदा तो बिक जाएगा, लेकिन उसमें से रब्बुल आलमीन बरकत को उठा लेंगे। जिस कारोबार में बरकत ना हो, बताइए जरा, वो कारोबार कैसा? वो कारोबार कैसा? रब फरमाएगा, मिन ऐना अक्तसबा, ये कहां से कमाया? मैं क्या बताएंगे? है मेरे पास और आपके पास जवाब। आज सारी जिंदगी बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए मैं साफ कर देता हूँ, कल क़यामत का दिन होगा, एक नेकी का सवाल किया जाएगा, बाप बेटे से कहेगा, क्या कहेगा? वो दिन तो ऐसा होगा, यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। वहां बाप है, एक नेकी चाहिए, एक नेकी मिल जाए, बाप जन्नत में चला जाएगा, वो अपने बेटे के पास आएगा। हदीस में आता है, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो बाप कहेगा अपने बेटे से, बेटा एक नेकी दे दो, आज इस नेकी की वजह से मेरी जिंदगी बन जाएगी, खालिदीना फीहा अबदा, हमेशा जन्नत में रहूंगा। एक नेकी कम पड़ती है, वो लम्हा कितना अहम होगा, जरा सोचिए, जरा सोचिए, एक लम्हे के लिए जरा सोचिए, एक नेकी की वजह से अगर मिल जाती है तो इंसान जन्नत में चला जाएगा, अगर नहीं मिलती तो रुका हुआ है। नेकी किससे लेने आया है? उस बेटे से, जिस बेटे की खातिर से सारी जिंदगी सर्फ कर दी, उसकी तालीम पर, उसको जवानी चढ़ाने, परवान चढ़ाने पर, उसकी जवानी बुढ़ापे तक, यहां तक कि हर मामले में बाप उसका साथ था। लेकिन आज बेटा क्या कहेगा? बेटा कहेगा, अब्बू जान, आपको एक नेकी की जरूरत है, मैं ये चाहता हूं वो सारी नेकियां मुझे दे दें। हो सकता है आप तो नहीं जा सकते, हो सकता है मैं जन्नत में चला जाऊं। कितना बड़ा अलमिया होगा जो बाप सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए, उसने ना दिन देखा ना रात देखी, सारी तकलीफें उसने बर्दाश्त की सिर्फ अपनी औलाद के लिए। आज एक बेटा बाप को नेकी देने के लिए तैयार नहीं, तो फिर याद रखिए मोहतरम भाइयों, इस बेटे के अलावा कौन है जो दुनिया के अंदर मुझे और आपको ये नेकी वहां माशर के मैदान में दे? वहां तो नफ्स नफ्सी का आलम होगा, वहां कोई किसी का नहीं होगा। अनमालिही मिन ऐना अक्तसबा, ये बताइए ये माल कहां से खर्च किया? व ऐना अनफका, ये कहां खर्च किया, कहां से कमाया और कहां खर्च किया?
याद रखिए वो माल इंसान के लिए बेहतरीन माल होता है जो हलाल ज़राए से कमाया जाए और फिर अल्लाह की फरमाबरदारी में उस माल को खर्च किया जाए। खर्च किया जाए। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अपने मुस्लिम में हदीस नकल करते हैं, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या मातल इंसान इन कतल अमलहु इल्ला मिन सलासतिन सदक़तिन जारिया। याद रखे इंसान जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है उसके लिए सारे आमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के। आपने फरमाया वो 3 चीजें कौन सी हैं? उसमें से पहला काम जो उसने अल्लाह के रास्ते में सदका किया था, कोई ऐसा काम कर गया, मस्जिद बनवा गया, मदरसा बनवा गया, कोई लोगों के लिए रफाई ऐसा काम कर गया जब तक लोग उससे फायदा हासिल करेंगे ये मर जाने वाला शख्स इसको भी सुकून पहुंचेगा और नेकी का सिलसिला चलता रहेगा। और दूसरी चीज आपने फरमाया और इल्म युंतफ़अ बिही, इल्म के जरिए से किसी को कुछ सिखा गया, पढ़ा गया, किताब लग गया, लोग उसको पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं। जब तक लोग उस किताब से उस इल्म से फायदा हासिल करेंगे उस वक्त तक इस इंसान को क़यामत तक नेकी पहुंचती रहेगी। तीसरी चीज क्या है? आपने फरमाया और वलद इंसान हुई यदऊनहु, याद रखा मुस्लिम। तीसरी चीज क्या है? नेक औलाद छोड़ दिया अपने पीछे। ये सोचने का मकाम है। बिजनेसमैन था, कारोबारी था, बड़ा घर था, गाड़ियां थी, रेल पेल थी, सब कुछ था, लेकिन औलाद नाफरमान थी। तो फिर याद रख अगर नेक औलाद होती तो वो पढ़ती, तेरे लिए दुआ करती नमाज में, रब्बी जाऊंगी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया। जब औलाद भी नमाजी है तो बताइए वो वालिदैन के लिए कैसी दुआ करेगी। और वलद इंसान हुई यदऊनहु, अगर नेक औलाद छोड़ दिया है दुनिया के अंदर भी बेहतरी, नेक औलाद है, दुआ करती है, नमाज पढ़ती, अल्लाह के सामने झुकने वाला बना दिया औलाद को, और वो औलाद नेक है तब तक जब तक वो नेकी करती रहेगी, अल्लाह की फरमाबरदारी वो औलाद करती रहेगी, यकीनन इस शख्स को भी अजर व सवाब पहुंचता रहेगा। अन मालिही मिन ऐन अक्तसबा व मिन ऐन अनफका, ये माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। चौथी चीज आपने फरमाया अन जिस्मिही फीमा अबलाहु, रब ने जिस्म के मुताल्लिक पूछना है, सवाल करना है। आज इंसान 2 चीजों की, 2 नेमतों की कदर नहीं करता। नेमतान मक़बून फीहिमा कसीरुन, वो नेमतें कौन सी हैं? आपने फरमाया अस्सिहतु लिल फराख, जब इंसान तंदुरुस्त होता है, तवाना होता है, जिसम में ताकत होती है, हरारत होती है, उस वक्त वो उस वक्त को ज़ाय कर देता है, ज़ाय कर देता है। सियात को, तंदुरुस्ती को गनीमत जानिए उससे पहले कि इंसान बीमार पड़ जाए, बिस्तर पर आ जाए। और ये इंसान की आदत है, जब बीमारी की कैफियत होती है कहता है अल्लाह अब तंदुरुस्ती अता कर दे, सियात अता कर दे, तेरा फरमाबरदार बन जाऊंगा। जब सियात मिल जाती है फिर वही शख्स होता है अल्लाह की नाफरमानी पर अपने शब रोज गुजारता है। दूसरी चीज आपने फरमाया अल फराख, वक्त का मिल जाना, वक्त का मिल जाना, वक्त का मिल जाना। वक्त है लापरवाह है, वक्त को ज़ाया कर देता है, वक्त को ज़ाया कर देता है।
جب وقت ضائع کر لیتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ انسان چاہتا ہے اللہ مجھے وقت عطا کر، میں تیرے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، تیرے سامنے جھکنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین دنیا کے تمام مسائل اور شخص پر ڈال دیتے ہیں، پھر اسے وقت نہیں ملتا، یہاں تک کہ اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور وہ موت کی طرف چلا جاتا ہے، اس وقت کو وہ ضائع کر دیتا ہے۔ وقت ضائع ہو گیا، اب یہ وقت مانگتا ہے رب العالمین سے، لیکن وقت ملتا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ جس کے پاس وقت ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، ایک وقت آتا ہے رب العالمین تمام تر مسائل اٹھا کر اس شخص پر ڈال دیتے ہیں، معاملہ دنیا کے اسی پر ڈال دیتے ہیں، پھر وہ وقت نکالنا چاہتا ہے مگر وقت ٹلنا نہیں ہے۔ کسی امام نے کہا اس پر کتاب لکھی ہے، وقت کا ضیاع، وقت کے ضیاع سے بہتر ہے انسان کو موت آ جائے، خاتمہ ہو جائے گا نا۔ جو وقت وہ ضائع کر رہا ہے رب نے اس کے متعلق بھی پوچھنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ موت آ جائے۔ اذا مات الانسان قد قامت قیامتہ، آپ نے فرمایا جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی۔ تو محترم بھائیو یاد رکھیے، میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت کا پہلو کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، تزکیہ نفس کر لیجئے۔ کامیاب شخص وہ ہو گیا جس نے اپنا محاسبہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے نماز پابندی سے ہر وقت ادھر اللہ اکبر کی آواز آتی ہے اور وہ مسجد کی طرف آتا ہے، کاروبار کوئی ضرورت نہیں، جو رب نے دیا ٹھیک ہے اسی پر رضامند ہو جاتا ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا، یاد رکھیے محترم بھائیو دنیا کی زندگی سے بہتر کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس سے بہتر زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی ہے۔ محترم بھائیو میرے لیے اور آپ کے لیے یہی نصیحت ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ آج دنیا کے لالچ میں آ کر، ہرس میں آ کر جن شامک سینٹروں میں ہم جا کر آج شاپنگ کرتے ہیں، اپنا سامان خریدتے ہیں، کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں اپنا کفن لے کر رکھا ہوا تھا۔ یمن سے دو چادریں ملی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں عائشہ میں نے یہ جو چادریں رکھی ہیں اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں ان دو کپڑوں میں مجھے کفنا دینا، یہ میں نے اپنے لیے بطور کفن رکھا ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے جس بازار میں، جس دکان میں، جس شاپنگ سینٹر میں میں اور آپ شاپنگ کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں میرا اور آپ کا کفن منتظر ہے؟ کبھی میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس بازار کے نکلنے کے بعد میں گھر تک پہنچتا ہوں کہ نہیں پہنچتا، اس مسجد سے اٹھنے کے بعد میں گھر تک پہنچتا ہوں کہ نہیں پہنچتا، کسی کے علم نہیں۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، رب اکبر نے یہ فرما دیا کہ ایک لمحہ نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا سنایا ہم سب کو رب العالمین اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔